آج ہم آپ کے ساتھ ہم ٹی وی پر شروع ہونے والے نئے ڈرامہ سیریل جفا کی مکمل کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے او ایس ٹی اور ٹیزرز کو دیکھتے ہوئے اس کی مکمل کہانی پریڈکٹ کی ہے۔ ناول بیسڈ ڈرامہ نہیں ہے، اس لیے ایک پریڈکشن ویڈیو ہے یہ، ابھی سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ڈرامہ تو بہت ہی کمال کا ہے، 8 سے 10 ایک ساتھ اس کی آن ایئر ہو چکی ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ میرا موسٹ فیوریٹ ڈرامہ ہے آج کل۔ اندلیب کی ایکٹنگ نے تو دل جیت لیا، کیا کمال کی ایکٹنگ کی ہے۔ ایک شوق، چنچل، ہنس کو پیار کرنے والی لڑکی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی جسے اپنے کالج کے لڑکے موئز سے بے پناہ محبت ہے، اور دوسری طرف موئز بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا اندلیب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب ڈرامے کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر زارا جس کا کردار ماورا پلے کر رہی ہیں، ان کی شادی ڈرامے کے شروع میں دکھا دی گئی حسن سے، اور ان کی کہانی ڈیفرنٹ ہے، وہیں اندلیب کی کہانی سے بالکل مختلف۔ ہم دونوں سٹوریز کو ساتھ لے کر چلیں گے اینڈ تک۔ وہیں ڈاکٹر زارا کا دوست ڈاکٹر نمیر جو کینسر پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور شادی سے بہت زیادہ گھبراتے تھے، زندگی موت ان کے نزدیک ایسے پانی کے بلبلے کی طرح تھی، روز اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھ وہ زندگی سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے میں نمیر کی والدہ چاہتی ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے، اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، اور تب زارا کی شادی پر وہ اندلیب سے ملتی ہیں، اسے پسند کرتی ہیں، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ اندلیب کی شادی دھوم دھام سے نمیر کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ موئز اس کو رخصت ہوتا دیکھ برداشت نہیں کر پایا، لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتا نیند کی گولیاں کھانے کی، اس کی ماں اکیلی رہ جائیں گی، اور اپنی ماں کا سوچ کر وہ باز آ جاتا ہے کہ ویسے بھی وہ شاید اندلیب کو گولیاں دینے ہی آیا تھا، جو محبت کے ہاتھوں مجبور اپنے پرس میں رکھ کر سسرال لے گئی تاکہ موقع ملتے ہی کھا سکے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسے جب نمیر کے کمرے میں لا کر بٹھایا جاتا ہے تو وہ پانی کے ساتھ ہی میڈیسن نکال کر ساری کی ساری کھا لیتی ہے، اور ساتھ ہی اپنا سوسائڈ نوٹ رکھ دیتی ہے۔ اب نمیر کمرے میں آتا ہے تو اندلیب بیڈ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، ایسے میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ بے ہوش۔ اسے دیکھ کر تو نمیر پریشان اسے گود میں اٹھا کر فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی۔ ایسے میں اس کے ماں باپ بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کہتا ہے کہ آج ضرورت تھی آپ کو اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف جا کر اس کی شادی کرنے کی۔ نمیر کی ماں زارا کو کوستی ہیں، اچھا نہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ، تم جانتی تھی وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی۔ زارا بھی معافی مانگتی ہے، لیکن نمیر کو پہلے دن ہی دل کھٹا ہو جاتا ہے، وہ تو پہلے ہی شادی سے اتنا چڑھتا تھا، اب اپنی ماں پر چڑھلاتا ہے، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، آپ لوگوں نے زبردستی کی ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی، وہ نہیں مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، ناراض ہو کر گھر چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آخرکار اندلیب کو ہوش آ جاتا ہے، اسے فوری طور پر ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے، اس لیے بچ جاتی ہے۔ اس کے والد غصے میں اسے ڈانٹتے ہیں کہ کیا حرکت تھی یہ۔ ایسے میں اندلیب روتے ہوئے کہتی ہے مجھے کیوں بچایا آپ نے، نہیں بچانا چاہیے تھا، میں نے اور موئز نے فیصلہ کیا تھا، ہم ساتھ جی نہیں سکتے تو ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ اس پر اس کا باپ چلاتا ہے یہاں پر تم مر رہی اور وہاں وہ بالکل ٹھیک ہوگا، دیکھ لینا تم۔ اندلیب کو تو غصہ آ جاتا ہے، اس نے مجھے کہا تھا وہ خود کو ختم کر لے گا، اور اگر مجھے پتا چلا کہ موئز کو کچھ ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کا باپ تو سر پکڑ لیتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نمیر آتا ہے صبح، ظاہر سی بات ہے اس کی ذمہ داری تھی، اسے پتا چلتا ہے کہ اندلیب کو ہوش آ گیا، وہ اس کے باپ سے بات کرتا ہے اگر آپ اپنی بیٹی کی بات مان لیتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا، یہ وہ دور نہیں کہ زبردستی کی جائے بچوں پر۔ جس پر باپ کہتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا بہتر ہے یہ فیصلہ ماں باپ ہی کرتے ہیں، اور مجھے اپنی بیٹی کے لیے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا، اسی نے میری بیٹی کو لا کر گولیاں دی تھی کھانے کے لیے۔ اندلیب کے پیرنٹس ہاتھ جوڑتے ہیں نمیر کے سامنے اور اس کی والدہ کے سامنے کہ ہماری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے گھر لے جائیں واپس، وقت رہتے اسے احساس ہو ہی جائے گا اپنی غلطی کا۔ نمیر پریشان کہ اگر دوبارہ اس نے ایسی ویسی حرکت کی تو پھر، جس پر باپ گارنٹی دیتا ہے کہ نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی، اگر میں اسے اپنے گھر واپس لے گیا تو دنیا والے چھوڑیں گے نہیں۔ ایک دن کی بیاہی بیٹی گھر واپس آ گئی، ماں باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ دے کر نمیر اندلیب کو ہاسپٹل سے اپنے گھر لے جاتا ہے۔
वो 2-4 दिन तो नुमैर से बात नहीं करती, इसे नहीं बताती कि इसने ये हरकत क्यों की, बल्कि रात होती है तो वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है, वॉश टॉप में बैठकर सारी रात गुजार देती है, लेकिन कमरे में नहीं आती। इसे लगता है कि वो अभी भी मोइज़ की है और नुमैर के साथ एक कमरे में रहने से वो बेवफाई की मुर्तकिब हो जाएगी। वहीं नुमैर ऐसा शख्स ही नहीं जो इसकी मर्जी के बगैर अपना हक जताए। आखिरकार वो प्यार से इसे समझाता है। नुमैर पर एतबार आने लगा अंदलीब को और वो सब कुछ बता देती है। मैं मोइज़ से मोहब्बत करती हूँ, मेरी शादी ज़बरदस्ती आपसे करवा दी, मैं तो उसके साथ भागने वाली थी। ये सुनकर नुमैर अंदलीब को समझाती है कि देखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मोहब्बत करना जुर्म है, ना ही किसी से शादी की ख्वाहिश रखना, लेकिन उसके लिए अपनी जान देना गलत है। वो इतने प्यार से अंदलीब को समझाता है कि अंदलीब खुद शर्मिंदा हो जाती है कि इसे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो वाकई नुमैर को इस बारे में पहले बता देती तो शायद वो पीछे हट जाते। अब वो खुलकर नुमैर के सामने मोइज़ की बातें करती है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, और डॉक्टर नुमैर इसकी सारी बातें चुपचाप सुनते हैं। अंदलीब उनसे कहती है, पता नहीं वो ठीक ही है कि नहीं, इसने भी नींद की गोलियां खा ली होंगी ना, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता था, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब नुमैर जो अंदलीब को पसंद करने लगे थे, इसे मोहब्बत करने लगे थे, इसे छोटे छोटे सीन आएंगे ड्रामे में जहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई जाएगी और काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है। ऐसे में नुमैर अंदलीब से कहता है, तुम सोचो मोइज़ के बारे में, रहो मेरे साथ। ये तो गलत बात है ना, मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे मिल लो, तुम दोनों बैठकर बात करो कि आखिरकार तुम दोनों चाहते क्या हो। अंदलीब तो इतनी देर नुमैर के साथ रहने के बाद भी मोइज़ से मोहब्बत करने से बाज नहीं आती, इसलिए नुमैर ही से साथ लेकर जाते हैं मोइज़ से मुलाकात करवाने के लिए रेस्टोरेंट में। वो मोइज़ के सामने बैठी है लेकिन बात नहीं कर पा रही, इसका सारा ध्यान दूसरी तरफ बैठे नुमैर की तरफ है। तो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। ऐसे में मोइज़ इसे देखकर खुश भी है और उदास भी। तुम्हारी शादी हो गई, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा हूँ। दीबू मोइज़ से बात करती है, तुमने मुझे गोलियाँ दी लेकिन खुद नहीं खाई, क्या यह बात सच है? मेरे बाबा ने मुझे बताया था। जिस पर मोइज़ नजरें चुराता है, सॉरी अंदलीब, मैं शायद आज जिंदा ना होता, लेकिन मेरी माँ अकेली रह जाएगी मेरे बगैर। ये सोचकर मैं रुक गया। फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि मोइज़ ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा, अगर उठा भी लिया तो इसे बचाने वाला तो कोई ही नहीं था, तो ये मर न जाता। लेकिन जैसा कि इसके OST और टीजर्स में हमने देखा कि ये एंड तक अंदलीब को तंग करेगा। फिलहाल तो अंदलीब के सर से इसका भूत नहीं उतरने वाला। वो मोइज़ से पूछती है, अब क्या करेंगे हम दोनों, कैसे एक होंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नुमैर को अपने शोहर के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। ऐसे में मोइज़ ये सुनकर खुश हो जाता है। इसे तो लगा था वो अंदलीब को खो चुका है, जिसके बाद वो इसे अपना प्लान बताता है कि मैं अभी 5-6 साल तक शादी नहीं कर सकता क्योंकि अम्मी नहीं मानेंगी। मोइज़ इसे मशवरा देता है, अगर नुमैर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलते रहे तो 5-6 साल हम ऐसे ही गुजार देंगे, जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल होती है, मैं किसी अच्छी जगह जॉब नहीं लग जाता, तुम नुमैर के घर में रहो मेरी अमानत बनकर, तो इस तरह कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा। फिर मैं अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और फिर नुमैर से तलाक ले लेना और फिर हम एक हो जाएंगे। इसकी तजवीज़ पर अंदलीब परेशान हो जाती है। और क्या गारंटी है मोइज़ कि इतने साल बाद तुम्हारी अम्मी मुझे कबूल कर लेंगी एक तलाक याफ्ता लड़की को? तुम अभी अपनी अम्मी को मना नहीं सके तो बाद में कैसे मनाओगे? लेकिन मोइज़ तो हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि तुम बस वही करती रहो जो मैं तुम्हें कहूँगा, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। अब अंदलीब तो परेशान अंदर से डर भी रही है, मोइज़ की बातें इसे बचकाना लग रही हैं। वो नुमैर के साथ घर वापस आ जाती है। नुमैर इससे पूछता भी है, क्या बात हुई तुम दोनों के बीच, क्या फैसला है? लेकिन अंदलीब खामोश के फिलहाल तो वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है। इस पर डॉक्टर नुमैर पूछता है, और तुम? अंदलीब जवाब देती है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। इतना तो वो नुमैर को समझ ही चुकी है, वो बाकी मर्दों की तरह नहीं, बीवी पर हक तब तक नहीं जताएंगे जब तक वो खुद इजाज़त ना दे। और यूँ एक बार फिर से दीबू कॉलेज जाना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार वो पहले की तरह शौक और चंचल नहीं है। दूसरी तरफ नुमैर जो ज़हरा से राब्ते में था, ज़हरा बार बार अंदलीब के बारे में पूछती है कि इसका पागलपन कुछ कम हुआ, इसने अब तो कुछ नहीं किया ना अपने साथ। नुमैर से बताता है कि वो कॉलेज जाना शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं पता सच में पढ़ाई करना चाहती है या फिर मोइज़ से मिलने का बहाना है। वो इसे बताता है अंदलीब के बारे में कि वो उस लड़के से मोहब्बत करती है, नहीं भूली उसे,
मेरे साथ तो बस ज़बरदस्ती का रिश्ता है और मैं चाहता हूँ कि मैं अंजलि को इसकी खुशियाँ वापस दिलवा दूँ। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी और मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकता। ज़ारा परेशान हो जाती है, नुमैर ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, अंजलि बच्ची है, इसे नहीं पता अपने अच्छे बुरे का, लेकिन तुम तो समझदारी से इस रिश्ते को निभा सकते हो। इस पर नुमैर परेशान, जब वो मेरे साथ खुश नहीं तो मैं क्यों इस रिश्ते को घसीटूं। फिलहाल तो ज़ारा इसे समझा बुझाकर चुप करवा देती है, बात की बाद में देखी जाएगी। इधर कॉलेज की सब लड़कियों को पता है कि अंजलि की शादी हो चुकी है। वो इसके साथ वो पहले की तरह आज़ादी के साथ घूम फिर नहीं सकती। वो अपने ससुराल में से अपने बाप की इज्जत का पास रखना है, वरना वो सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख पाएगी। अब वो नहीं चाहती कि इसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात की जाए। इसकी दोस्तें इसे डॉक्टर नुमैर के बारे में पूछती हैं, यार इतने बड़े डॉक्टर, इतने अच्छे, इतने हैंडसम, लेकिन काफ़ी सीरियस लगते हैं, खड़ूस टाइप लगते हैं। इनकी बातें सुनकर अंजलि कहती है, नुमैर ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे हैं। दोस्तें मजाक उड़ाती हैं, यार इन दोनों की कहानी तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह है। इधर आप देखेंगे कि अंजलि नुमैर से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी है। नुमैर ने भी अपने बीच मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं रखा, बल्कि दोस्ती का रिश्ता बना लिया। अंजलि को आदत थी कि वो अपनी हर बात नुमैर से शेयर करती, इससे कुछ नहीं छुपाती थी। इसकी बातें, इसकी हरकतें डॉक्टर नुमैर को अंजलि से मोहब्बत होने लगी। ऐसे में अपनी माँ को दिखाने के लिए वो दोनों बाहर तो एक साथ होते, लेकिन कमरे में अजनबी बन जाते। नुमैर आहिस्ता आहिस्ता अंजलि के रंग में रंगने लगे थे। वो शरारतें करती, इसे गोलगप्पे पसंद थे। डॉक्टर नुमैर ने जिंदगी में पहली बार गोलगप्पे ट्राई किया। अंजलि हंसती, मुस्कुराती, शरारतें करती, फूलों पर तितलियों की तरह उड़ती फिरती। इसकी ये छोटी छोटी शरारतें, हरकतें आखिरकार नुमैर के दिल में इसके लिए मोहब्बत की घंटी बजा ही देती हैं। वो अब डरने लगा है इसे खोने से। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोइस पहले जैसी अंजलि चाहता है, उछलती, इसके साथ बाहर घूमती फिरती। इसे सीरियस होते देख मोइस इसे छेड़ता है दोस्तों के साथ मिलकर। तुम पर तो लगता है तुम्हारे उस खड़ूस शोहर का असर होने लगा है। नुमैर के बारे में फजूल बात सुनकर अंजलि बर्दाश्त नहीं करती। मोइस, आज के बाद नुमैर के बारे में ऐसी बात मत करना। ये सुनकर तो मोइस को भी गुस्सा आ जाता है, तुम्हें कब से उनकी परवाह होने लगी, तुम मेरे बगैर कैसे रह सकती हो, या फिर सच सच बताओ कि नुमैर को कबूल कर लिया तुमने। अंजलि इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। मोहब्बत क्या होती है मुझे नुमैर ने बताया है। मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं, पा लेने का नाम नहीं। वो वाकई नुमैर के साथ रहकर जिंदगी का मतलब समझने लगी है। सिर्फ इसकी सुनते हैं, इसे सहराते हैं और वो फर बोलती जाती है। अपनी हरकतों से, अपनी शरारतों से नाक में दम करके रखती है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे नहीं डांटा, कभी इसे मोइस के नाम का ताना नहीं दिया, कभी इस रात की उस बचकाना हरकत को नहीं दोहराया। कोई और मर्द होता तो शायद ताने मार मार कर जीना दोबर कर देता। फिलहाल तो नुमैर इसे अच्छे लगने लगे। इसका रिश्ता ऐसा है कि वक्त के साथ साथ इसमें मोहब्बत आ ही जाती है। वो नुमैर के साथ अक्सर हॉस्पिटल जाती, कैंसर पेशेंट से मिलती, नुमैर को देखती। इन पेशेंट्स के साथ वो कितना पोलाइट हैं, कितना परेशान होते हैं इनकी तकलीफ देखकर, और नुमैर की शख्सियत का ये पहलू अंजलि को अच्छा लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ नुमैर जो मुंतज़िर थे कि अंजलि की पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वो इसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए कभी भी अंजलि के सामने अपने दिल की कैफियत नहीं बता सकेंगे। लेकिन हैरत इन्हें तब होती है जब अंजलि खुद नुमैर के सामने इजहार करती है। डॉक्टर नुमैर के कान के पास आकर इन्हें आई लव यू कहती है। ये सुनकर तो वो खुद चौंक जाते हैं। अंजलि बच्चों की तरह खुश होती है, जैसे किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी होती है ना अपनी पसंदीदा चीज़ पा लेने की। वो नुमैर के सामने एतराफ़ करती है, मोइस की मोहब्बत सिर्फ शराब थी, इसने ज़िंदगी में मुझे दो ही चीज़ें दी हैं, चूड़ियाँ और गोलियाँ। वो मोइस से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। पेपर्स खत्म होने के बाद वो दोबारा कॉलेज जाने का नाम नहीं लेती, और वहीं मोइस इसके लिए परेशान बार बार इसे फ़ोन करता है, इसके घर के चक्कर लगाता है कि शायद अंजलि इससे नाराज़ हो गई है। उसे लगा था कि वो मना लेगा। वहीं दूसरी तरफ कहानी चल रही है ज़ारा और हसन की। शादी के शुरू के दिन तो अच्छे से गुजर गए। अब ज़ारा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ वापस आ चुकी है। डॉक्टर है, इसकी ड्यूटी इसके लिए पहले है, और यही बात हसन को परेशान कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत के बारे में ज़ारा को एहसास होने लगा कि वो ज़्यादा जल्द गुस्से में आ जाता है, इसे किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, ख़ास तौर पर डॉक्टर नुमैर के साथ। वो बहुत कोशिश करती है हसन को खुश रखने की, इनके मेयार पर पूरा उतरने की, इसकी नाराज़गी को दूर करने की, लेकिन इसे ज़ारा सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। किसी और का ख्याल करना, किसी और के बारे में सोचना ज़ारा के लिए हराम करना चाहता है।
ऐसे में ज़ारा की ड्यूटी से इसे नफरत होने लगी है। डॉक्टरी छोड़ दो। वो इसे बातों ही बातों में मजाक से पूछता है, अगर मुझ में और अपने काम में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? ज़ारा मुस्कुराते हुए कहती है, कैसा मजाक कर रहे हो आप? दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी हो, मेरा काम भी और आप भी। ऐसे में आप देखेंगे कि हसन की दिन ब दिन बढ़ती नाराज़गी को देखकर ज़ारा एक बार फिर से हॉस्पिटल से छुट्टियां लेती हैं कि हम एक साथ चलते हैं कहीं घूमने फिरने। हम गए नहीं ना हनीमून पर, ये दोनों एक साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं। ज़ारा को लगा कि इतना टाइम साथ गुजारने के बाद हसन की तबीयत में काफ़ी बदलाव आ जाएगा, गुस्सा करना छोड़ देंगे और इसकी जॉब के बीच में बार बार इसे तंग भी नहीं करेंगे। लेकिन हसन तो और भी ज़्यादा इसके लिए पॉजेसिव हो चुका है, यहाँ तक कि अगर कोई ज़ारा को देखकर हंसता है, खुश होता है या कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो हसन की जान निकालने वाला हो जाता है। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरी बीवी की तस्वीर खींचो, तो इसका मोबाइल ही तोड़ देता है। ज़ारा परेशान, क्या हो गया है हसन आपको, एकदम से इतने हाइपर कैसे हो जाते हैं आप? लेकिन वो तो जानती ही नहीं कि हसन डबल पर्सनैलिटी का मालिक था। आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास होने लगा जब हसन की नफरत और गुस्सा इस पर वाज़ेह होने लगा। ज़ारा की ज़िंदगी को अजाब बनाना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल से इमरजेंसी में इसे घर वापस बुलाता है कि फ़ौरन घर पहुंचो। वो इसी तरह यूनिफॉर्म पहने घर आती, क्या हुआ, खैर तो है, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इस पर दादू कहती, नहीं कुछ नहीं, हसन की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। वो कमरे में जाती, हसन क्या हुआ है आपको? लेकिन हसन तो बिल्कुल ठीक ठाक, तुम रात से हॉस्पिटल में थी, वापस नहीं आई। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर जब्त कर रहा था। इसमें ज़ारा कहती है, हसन मेरी ड्यूटी थी, मैं भी ड्यूटी से सीधा घर आई हूँ, पता नहीं ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई। हसन ज़ारा से कहता है, किस चीज़ की कमी है तुम्हें, छोड़ दो ये जॉब, दुनिया जहान की नेमत तुम्हें दी है मैंने, फिर भी तुम पैसों के लिए। हसन की बात सुनकर ज़ारा को दुख होता है। हसन, ये सब मैं पैसों के लिए नहीं करती, मेरा शौक है, मेरा करियर है, पैशन है मेरा, दूसरों की मदद करना, और अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा भी रखी है, तो मैं छोड़ दूँ सब कुछ? अब ये सब कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ वापस बुलाया था आपने? ऐसे में इसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, इमरजेंसी है, डॉक्टर साहिबा। ज़ारा इन्हें तसल्ली देती है कि मैं बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। हसन इसके हाथ से मोबाइल पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है, इस पर पैर मारता है और ज़ारा को धक्का देता है। वो शीशे की विंडो से जा टकराती है। हसन जब्त करके सारा गुस्सा आज ही निकाल देता है, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला, आज ही रिजाइन करोगे अपनी जॉब से। ज़ारा चिल्लाती है, क्या बदतमीजी है, आप मेरे साथ ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसके माथे पर जख्म, इन दोनों की लड़ाई बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि जब ज़ारा इसे छोड़कर जाने की बात करती है तो वो गुस्से में इसका हाथ पकड़कर इसे कमरे में बंद कर देता है। वो चीखती चिल्लाती रह गई, हसन मुझे यहाँ से निकालो, जाने दो मुझे। लेकिन वो इसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। अपने माँ बाप का जिक्र इसे हमेशा गुस्सा दिलाता है, और ऐसे में इसकी दादू तो सब कुछ जानती थी इसके बारे में, इसे डांटती है कि ज़ारा के साथ ये सब मत करो, खो दोगे तुम इसे। जिस पर हसन चिल्लाता है, आपको भी मैं पागल लगता हूँ? मैं पागल नहीं हूँ, ज़ारा कहीं नहीं जा सकती, इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। ज़ारा के पास आता है, इससे माफ़ी मांगता है, इसके आगे हाथ जोड़ता है, इसे कहता है मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं बहुत बुरा हूँ लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ज़ारा खौफज़दा हो चुकी है, डर चुकी है हसन से। हसन तो नींद पागल है, वो इसे देखती है, रात को अचानक कफन पहने लेटा है। ज़ारा तो खौफज़दा हो जाती है, ये सब क्या है। ऐसे में मौका मिलते ही ज़ारा यहाँ से भाग जाती है, अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि इसने क्या क्या सहा है, हसन इसके साथ कितना बुरा सलूक करता है, और इसके माँ बाप परेशान बेटी का दुख देखकर इसे दोबारा वापस नहीं जाने देंगे। क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। ऐसे में ज़ारा हसन से खुला लेने के बारे में सोचती है। इसके माँ बाप इसके साथ, हसन ने जो कुछ इसके साथ किया वो मजीद उस जहन्नुम में नहीं जा सकती, इसीलिए खुला नामा हसन को भिजवा देती है। खुला के पेपर्स देखकर तो हसन तड़प भी जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ज़ारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, पहले मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, फिर ज़ारा, इसके माँ बाप की कहानी भी दिखाई जाएगी। मुझे तो लगता है इन दोनों की वजह से ही हसन की ये हालत है कि वह डुअल पर्सनैलिटी का मालिक हो चुका है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ज़ारा इसे समझ चुकी, इसलिए जान छुड़वाना चाहती है। हसन की दादो उसे कहती है, कितना समझाया था तुम्हें मैंने, मत करो उस लड़की के साथ ये सब कुछ, अपने गुस्से पे काबू रखो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़ारा अब कभी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगी। लेकिन हसन तो किसी कीमत पर ज़ारा को हाथ से नहीं जाने देना चाहता।
مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں محبت کرتا ہوں اس سے، ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ وہ ڈرامہ کرتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کا، روتا پیٹتا جاتا ہے زارا کے پاس، مجھے مت چھوڑو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ لیکن زارا تو اس سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، حسن پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ روتا ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، مجھے معاف کر دو، ایک بار معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ وہ اپنے ماں باپ کی ساری کہانی اسے سناتا ہے تاکہ زارا کو اس پر ترس آ جائے اور وہ اسے معاف کر کے دوبارہ اس کے گھر واپس آ جائے۔ زارا بھی اس کے بارے میں سب جان کر اس کی پرسنالٹی کیوں ایسی ہے اپنی محبت اور نرم دلی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دماغ میں بس یہی بات چل رہی ہے کہ مجھے اندلیب نے بد دعا دی تھی کہ میں کبھی خوش نہیں رہوں گی، میری شادی شدہ زندگی میں کبھی سکون نہیں رہے گا، یہ شاید اس کی بد دعاؤں کا اثر ہے۔ وہ اندلیب سے ملتی ہے، اس سے بات کرتی ہے، اسے حسن کے بارے میں بتاتی ہے، جسے سن کر اندلیب بھی پریشان، اور پھر وہ معافی مانگتی ہے کہ میں غلط تھی، وہ میرا بچپنا تھا اور اپنے بچپنے میں نے ایسی باتیں کر دی، میرا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سب ہو۔ اندلیب اس سے معافی مانگے کہ زارا کے دل کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، وہ حسن کے ساتھ دوبارہ گھر واپس آ جاتی ہے۔ ایسے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ امید سے ہے۔ حسن یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہے، زارا کا اور بھی زیادہ خیال رکھتا ہے۔ وہیں زارا بھی نارمل ہو چکی ہے، فی الحال ہاسپٹل سے چھٹیاں لے لیتی ہے گھر پر، کبھی اندلیب سے کبھی نمیر سے باتیں کرتی ہے، نمیر سے اپنے بارے میں بات کر رہی ہے کہ میں فی الحال ابھی ہاسپٹل جوائن نہیں کر سکتی، مجھے اپنے رشتے کو بچانا ہے، اسے ٹائم دینا ہے۔ میرا خیال ہے نمیر تمہیں بھی اندلیب کے ساتھ اپنے رشتے کا ایک موقع اور دینا چاہیے، اگر وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے تو تمہیں بھی اپنے قدم آگے بڑھانے چاہیے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اندر آتے حسن کو تو کچھ اور ہی سمجھ آتی ہے، اس لیے وہ فون پکڑتا ہے جو کچھ دن پہلے اس نے بڑی محبت سے زارا کو دلوایا تھا گفٹ کے طور پر کہ میں نے تمہارا فون توڑ دیا تھا نا۔ زارا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، میں وہ اندلیب کے بارے میں نمیر کو سمجھا رہی تھی۔ حسن چلاتا ہے، بس بہت ہو گیا، اب اگر تم نے اپنے کسی رشتہ دار کا میرے سامنے ذکر کیا یا اپنے کسی دوست کا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زارا بھی اس پر چلاتی ہے، اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھے واپس کیوں لے کر آئے، کیوں ڈرامہ کیا میرے سامنے بدلنے کا۔ حسن غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، ایسے میں وہ زارا کو نقصان پہنچاتا ہے اور زارا اپنا بچہ کھو دیتی ہے، جس کے بعد تو حسن کے ساتھ رہنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرواتی ہے اور اسے اریسٹ کرواتی ہے ڈومیسٹک وائلنس۔ وہیں ایک بار پھر سے معیز اندلیب کی زندگی میں واپس آ جاتا ہے، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا، تم صرف میری ہو، محبت اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ وہ بار بار اسے تنگ کرتا ہے، اندلیب اسے منع کرنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہے اسے ملنے، اور معیز یہ ڈاکٹر نمیر کو دکھاتا ہے کہ اندلیب آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ کے پاس رہنا تو صرف ایک پلان تھا ہم دونوں کا، اب وہ خلا لے گی آپ سے اور مجھ سے شادی کرے گی۔ معیز کی پلاننگ کامیاب ہوتی ہے اور ڈاکٹر نمیر اندلیب سے بدگمان ہو جاتے ہیں، چلی جاؤ تم اس کے پاس۔ اندلیب پریشان، میری بات تو سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرے اور معیز کے بیچ کچھ نہیں، لیکن نمیر کی بس ہو چکی ہے، بیبو سے محبت کرتا ہے لیکن اتنا خود غرض نہیں کہ اس کی زندگی تباہ کر دے، وہ اگر خوش ہے معیز کے ساتھ تو چھوڑ دوں گا اسے۔ اندلیب اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے، معیز کو کوستی ہے، مر جاؤ تم، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ نمیر میری بات سننے کو تیار نہیں اور جمال صاحب بھی بیٹی سے ناراض، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں کہ مت اس لڑکے کے چکروں میں پڑو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اندلیب ایک بار پھر سے زارا کے پاس جاتی ہے مدد کے لیے، ایک بار پہلے بھی آپ نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا تھا، میری زندگی برباد ہونے سے بچا لی، تب تو میں سمجھ نہ سکی اور غصے میں آپ کو بد دعائیں دے دی، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا گھر اس طرح برباد ہو، لیکن اب خدا کے لیے آپ نمیر کو سمجھائیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، انہیں چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زارا اندلیب کی ساری باتیں سنتی ہے، زارا اپنا گھر تو بچا نہیں سکی لیکن اندلیب کو اس کی خوشیاں ضرور دلوا سکتی ہے، ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کر کے۔ وہ نمیر کو سب بتاتی ہے اور یہ بھی کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تم سے دور ہو کر خوش نہیں ہے، اور زارا معیز سے بھی جا کر ملتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری، تم حاصل کرنے کے لیے اس کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، اس کی خوشی کا تمہیں کوئی احساس نہیں، صرف اپنی پرواہ ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ معیز تم اس کا ماضی تھے، نمیر اس کا حال اور مستقبل، اس کا شوہر، اور یوں یہ ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ معیز رستے سے ہٹ جاتا ہے، اندلیب اور نمیر سے خود آ کر معافی مانگتا ہے اور پھر ڈرامے کا ہیپی اینڈ دکھا دیا جائے گا۔ وہیں زارا اپنے پروفیشن کے ساتھ خوش اور مطمئن، وہ اکیلی ہے آخر میں۔ مجھے لگتا ہے کہ حسن
اپنے غصے میں آ کر یا تو خود کو ختم کر لے گا اور زارا کی سے جان چھوٹ جائے گی، یا پھر زارا اس کا علاج کروائے گی، اس کو حسن کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جائے گی، اس کا علاج کروائے گی۔ کچھ بھی ممکن ہے، ان دونوں کا اینڈ فی الحال 50-50 ہے۔ تو اوورآل آپ کو اس ڈرامے کی کہانی کیسی لگی، میری کاوش کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔